يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. متممة كتابدان 4 darsimiz. Bugun inshaalloh mamnu' min as-sarf mavzusini o'tamiz. Faqat undan oldingi mavzuda o'qiganimiz matnni o'qib chiqishimiz kerak. Abdulaziz, o'qingchi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فقط جمع المؤنث السالم. وخرج من ذلك 3 أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف إلى أو تدخل عليه ال. وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر كلا اسم ممكن فإنه يجزم بحذف آخره، وقد تقدمت أمثلة ذلك. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: المثنى وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء 6 والأمثلة 5. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، والحق به وألحق به 2 و2 و2 مطلقا، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما. ماشي تسوى الوالدان اللتان لأنما جئتما ولا يقدر يسمى ملحق في شيء يق ولا مبني دي هذا مبني اسم خشاشان musanna bo'lmaydi, chunki ikkilik, ya'ni bir ismni mufratdan musannaga yoki mufratdan jamga o'zgarishi i'robni alomati. Mabnilarda bu hol kuzatilmasligi kerak. Shuning uchun ham allazani sahih qavlga ko'ra ismul mavsul ala sighati tathniya deyiladi. Ismul mavsulil musanna deyilmaydi. Ikkilantirilgan emas, balki ikkilik qolipidagi ism mavsul. Hazani, hazayni, hatayni ham xuddi shunaqa. Ular ikkilik emas, balki ikkilik qolipidagi ism mavsul deyiladi. Bu sahih qavl. Jumhur nahvchilar shunaqa fikrda bo'lgan. Lekin zamonaviy nahvchilar bugungi kunda ularni mu'rob deyshadi, musannaga kiritishadi, mulhaqqa kiritib yuborishgan. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال 3، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به أولو وعالمون وعشرون عالمون وعشرون. Agar alimun bo'lsa u mulhaq emas, jam muzakkar solim ayni o'zi bo'ladi. وما بعده من العقود إلى 90 وأرضون وسنون وبابه وأهلون ووابلون وعليون، نحو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. والحمد لله رب العالمين ولبثوا في كهفهم 300 سنين الذين جعلوا القرآن عظيم شغلتنا أموالنا وأهلنا
من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. أما الأسماء الستة الهاس ها فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ إن له أبا وبنات الأخ. وأن تكون إضافتهما لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إضافتها وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي. وأن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك. هذا أبيك خطأ كده خط عليها هذا أبيك. وأن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والجموع والمجموع والجموع تسمى ولا دوز لكن. والأفصح في الهني النقص أي حذف آخره، والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. ولهذا لم يعده صاحب الأجرمية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. يحسن دوما جعلنا خبر سنة. أما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون تنبيه. علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، منها 4 أصول: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، و10 فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، و4 عن الفتحة، و2 عن الكسرة، و1 عن السكون. وأن النيابة واقعة في 7 أبواب: الأول باب ما لا ينصرف، الثاني باب جمع المؤنث السالم، الثالث باب الفعل المضارع معتل الآخر، الرابع باب المثنى، الخامس باب جمع المذكر السالم، السادس باب الأسماء الستة، السابع باب الأمثلة الخمسة. تقدر الحركات 3 في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وأبي، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا. وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسورا ما قبلها: القاضي والداعي المرتقي، ويسمى منقوصا نحو يوم يدعو الداعي مهطعين إلى الداعي. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيبوا داعي الله. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع معتل بالألف، وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي. وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم.
Shu yoqqacha o'qigandik. I'rob alomatlari tugadi. Endi shu i'rob alomatlariga izofa sifatida qo'shib ketiladigan mavzu bor. Faslun fi mawani'is sarfi. Nahvda as-sarf deyilganda, ya'ni mamnu'un min as-sarfdagi sarfdan murod nima? At-tanwin. Faslun fi mawani'is sarfning ma'nosi faslun fi mawani'i at-tanwin. Tanvindan man qiluvchilar haqidagi fasl. Mawani'ni birligi nima? Mawa, xo'p, mani'un to'g'ri. Lekin aslida sarfda aytilganda fawa'il vaznida-ku. Fawa'il ismi fa'ilni muannas ko'pligi o'zi aslida. Masalan, katibatun, Maryam katibatun, albanatu katibatun deyish mumkin yoki kawatibu deyish mumkin. Ammo erkak kishiga, ya'ni muzakkarga nisbatan kawatib deyish joiz emas. Lekin agar ismi fa'il g'ayri oqil bo'ladigan bo'lsa, unda mumkin. Masalan, sabiqun. Sabiq nima degani? Sabiq musobaqada g'olib bo'lgan, o'zi oldinda o'tuvchi degani. Va arablar tez chopadigan, musobaqalarda doim yutadigan otni sabiq deyshadi. Demak, o'sha otlarning ko'pligini savabiq deyish mumkin g'ayri oqil bo'lgani uchun. Lekin odamga nisbatan sabiq deyilsa, savabiq deyish kerak emas, sabiquna keladi. Xuddi Qur'onda kelgandek. Savabiq kelmagan, sabiquna kelgan. Shuning uchun ham biz mavani'ni bu o'rindagi birligini mani'un deb tushuna olamiz. Chunki bu g'ayri oqil narsalar haqida gapirilyapti-da. Holatlar, ya'ni insonlar haqida emas, bu tanvinni to'sadigan narsa inson emas, to'g'rimi? Shuning uchun ham uni birligini mani'un deb aytishimiz mumkin. Xala, ulardan avval mayli. Al-ismu allazi la yansarif. Shunda la yansarifning ma'nosi la yunawwan degani. Biz g'ayri munsarif deb ketaveramiz. G'ayri munsarif ism bu nima? Fihi illatan min ilalin 9. 9 ta illatdan ikkitasi bor bo'lgan ism. Aw yo bo'lmasam wahidatun taqumu maqamal illatayn. Ikki illatni o'rnini bosadigan bittasi bor bo'lgan ism. Wal ilalu 9, 9 ta illat bu nima? Hiya al-jam'u wa waznu al-fi'li wal 'adlu wat ta'nith wat ta'rif wat tarkib wal alif wan nun az-za'idatan wal 'ujmatu was sifatu. Xo'p. Shunda 8 ta bo'ldimi? Ha, 2 ta 8 ketib qolibdi. Ha, shunda as-sifatu 9-inchisi. Xo'p. Ya'ni bir ism g'ayri munsarif bo'lish uchun u muzori fe'lga o'xshab qolish kerak. Muzori fe'lga o'xshash uchun unga bir illat kerak, ya'ni sabab kerak. O'zi ismlardagi asl holat ularni munsarif bo'lishimi, g'ayri munsarif bo'lishimi? Munsarif bo'lishi. O'zi aslida hamma ism tanvin olish kerak, chunki tanvin ism alomatlaridan biri. Zaydun, Zaydan, Zaydin. Lekin bunda qarasa, Ahmad kalimasi tanvin olmaydi, demak u g'ayri munsarif. Nega tanvin olmaydi? U fe'lga o'xshab qolgani uchun. Nimada fe'lga o'xshab qoladi? Vaznda, hop. Endi bunday desak, masalan deylik, Fatimatu. Fatimatu fe'lga o'xshab qolgan. Fe'lga o'xshab qolishi bu vazn e'tiboridan emas. Hop, fe'l haligi qiyos degan narsa bor-ku. Qiyosning nechta rukni bor? Qiyosning 4 ta rukni bor. Ha, asl fara keyin nima bo'ladi? Ha. Endi o'sha asl va fara, keyin illat va hukm bor. Illat va hukm bor. Masalan deylik, Alloh taolo va la taqul lahuma uffin deb ota-onaga uff deyishdan qaytardi. Lekin hadislarda, ya'ni umuman nasda, mansusda ota-onani urushdan yoki so'kishdan qaytarilgan birorta sarohatan ochiq oydin jumla kelganmi? Hop, agar kelmagan desak, u halol bo'lib qolmaydi. Nega? Chunki Alloh taolo uf demadi-da. Uf demaslikni, ya'ni uf deyishdan qaytarishning sababi nima? Al-adha, aziyat berish. Shu aziyat illati qaysinda, qaysi holatda topilsa, u ham harom bo'ladi. Mana shunga qiyos deyiladi. Va bu qiyos nafaqat fiqhni, balki nahv bilan sarfni hamda balog'atda ham asosi sanaladi. Xo'p, hozir fe'l birinchi fe'l hukmini bilib olaylik. Ya'ni ota-onaga uf deyishning hukmi harom, to'g'rimi? Keyin uni illatini aytdik, aziyat berish. Qachonki shu aziyat boshqa narsalarda topilsa, hukmi o'sha narsaga beramiz. Xuddi shunga o'xshab. Fe'lning hukmi nima? Fe'lning hukmi la yunawwan, fe'l hech qachon tanvin olmaydi. Va
va la yujarru va u jarlanmaydi. Asosiy hukm bizga kerak bo'lgan hukmi. Va fe'lda ikkita far'iylik bor. Ya'ni fe'l ikki jihatdan nimadandir ajralib chiqqan. Ma'no jihatdan far', lafz jihatdan ham far'. Lafz e'tiboridan qaraydigan bo'lsa, fe'l masdardan ajralib chiqqan. Ya'ni al-fi'lu far'un 'anil masdar fil lafz. Lafzda masdardan ajralib chiqqan. Mana shu uni far'iyatiga nima deyiladi? Al-far'iyatul lafziyya deyiladi. Xo'p, fe'lning ma'naviy far'iyati nima? Foildan ajralib chiqqani. Nima asl Javlon, foilmi yoki-da fe'lmi? Nega? Chunki foil bo'lmasa, fe'l ham bo'lmaydi. Agar gapiruvchi odam bo'lmasa, gapirish ish harakati bo'lmaydi. Kuluvchi odam bo'lmasa, kulish ish harakati bo'lmaydi. Shuning uchun ham al-fa'il asl sanaladi va yurfa undan nima ajralib chiqadi? Al-fi'lu. Demak, al-fi'lu far'un 'anil fa'il fil ma'na. Demak, qaranglar, fe'l ikki jihatdan far' ekan. Ma'no jihatdan foildan ajralib chiqqani uchun far', lafz jihatdan masdardan ajralib chiqqani uchun far'. Xuddi shunga o'xshab, qaysi ismda mana shunaqa ikkita far'iyat bo'lsa, ma'no jihatdan nimadandir ajralgan bo'lsa va lafz jihatdan nimadandir ajralgan bo'lsa, fe'lga o'xshadi deyiladi, fe'lli illati topildi deyiladi, fe'lning hukmi unga beriladi. Fatimatu kalimasi. Fatima bu nima? Al-alamul muannas. To'g'rimi? Muannas atoqliyot. Al-alam aslmi yoki-da al-muallam aslmi? Ya'ni muallam. Agar Fatima nomi bilan nomlanayotgan haligi qiz bo'lmaganda edi, Fatima ismi ham bo'lmasdi. Shuning uchun nom emas, balki nomlanmish asl sanaladi. Demak, al-alam far'un min al-muallam bo'ldi. Xuddi al-fi'l far'un min al-fa'il bo'lgani kabi. Ikkalasi bir-biriga mana shu jihatda o'xshadi. Keyin yana nahvchilar aytadiki, o'zi aslida ismlar muzakkar bo'lishi kerak, muannas emas. Demak, al-aslu fil asma at-tazkir. Shunda at-ta'nif far'un min at-tazkir. Muannaslik muzakkarlikdan ajralib chiqqan. Tushunarli? Mana shu lafzga qaytuvchi far'iyat deyiladi. Demak, muannas atoqli otlarning hammasi mana shu ikkita illat bor. Ma'noda ham u nimanidir far'i, lafzda ham nimanidir far'i. Demak, nima qilamiz? Fe'l hukmini unga beramiz. Demak, Fatima kalimasi la yunawwan va la yujarru bil kasra. Kasra bilan jar qilinmaydi. Endi mana shu illatlar jami 9 ta ekan. Biz hozir ikkitasini misolda ko'rib chiqdik. At-ta'nif muannas bo'lishi va yana al-alam Fatimada. Endi bir boshdan aytadigan bo'lsak, al-jam'. Demak, jam' bu far' ekan. Asl nima? Ismlardagi asl mufrad bo'lishi kerak, jam' bo'lishi kerak emas. Vaznul fi'l, ismlar asli fe'lning vaznida bo'lishi kerak emas, fe'lning vazniga tushmaslik kerak. Al-adl hozir muallif aytadi, o'zgartirish, bir ismni o'zining qolipidan boshqa qolipga o'tishi, ma'nosi o'zgarmagan holatda. Ishtiqoq bilan adlning farqi bor. Ishtiqoqda ham bir so'z bir qolipdan boshqa bitta qolipga o'tadi, katibun maktubunga aylanadi masalan. Lekin unda ma'no o'zgaradi. Ammo adlda qolip o'zgarsa-da ma'no o'zgarmaydi, bir xil bo'lib turadi. Amirun degan odamning ismini arablar Umar degan, ikkalasi bir xil ma'noda. O'zi aslida ismlar o'zgartirilmaslik kerak qolipidan. Demak, adl lafziy illat sanaladi. At-ta'nif muannaslik hozir ko'rib chiqdik. 5-inchisi ta'rif. Ta'rifdan murod bu o'rinda al-alam aynan. Ma'rifalar nechta? Ma'rifalar 6 ta. Bular qaysilar? Domir, ism mavsul, ism ishora, alam, al qo'shilgan ism, izof bo'lgan ism. Hozir mamnu' min as-sarf mavzusini o'tamiz. Mamnu' min as-sarfning sharti al qo'shilmaslik kerak. Demak, ta'rif deganda al chiqib ketadi. Va izofaga ham kirmaslik kerak. Demak, izofa ham chiqib ketadi. Tushunarli? Va yana mabni emas, bu mu'rablarga tegishli narsa mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf doim mu'rab bo'ladi. Demak, domir, ism mavsul, ism ishora chiqib ketadi. Shuning uchun ham mamnu' min as-sarf mavzusida ta'rif deganda faqat alam tushuniladi. At-ta'rifdan murod al-alam, atoqliyot bo'lish. Al-alam nimadan far'? Muallamdan far'. Va tarkib birikma bo'lishi, ya'ni bu o'rindagi birikmadan murod mazji birikma. O'zi aslida bir so'z ikkita kalima bo'ladi, keyin shu ikkita kalima bitta qilib yuboriladi, bitta kalima hukmiga o'tkazib yuboriladi. Ba'la bakku hadramautu kabi. O'zi aslida ismlar ya'ni birikma bo'lmasligi kerak, mufrad shaklda bo'lishi kerak.
Keyingisi 7-si val alif va nunu zaidatan. Oxiriga zoida alif va nunni qo'shilishi. Usmanu. Usmanuda ikkita illat jamlangani uchun ham mamnu min as-sarf. Birinchisi al-alam. Al-alam far'un min al-muallam fil ma'na. Ikkinchisi alif va nunni ziyoda qilinishi. Az-ziyadatu far'un. Chunki aslida ismlarga hech narsa qo'shilmaslik kerak. Far'un adami ziyada. Wal ujmatu bilamiz arabcha so'zida o'zida asli hammasi arabcha bo'lishi kerak. Demak, ujma al-arabiyyadan farq sanaladi. Shuning uchun ham Ibrohimu kalimasida ikkita illat jamlandi. Ajamlik va atoqli otlik. Shuning uchun fe'lga o'xshagan shu fe'l hukm beriladi. Ajamli atoqli otlarga. Oxirgisi as-sifa, ya'ni vasf. Masalan, atshanu. Atshanuda ikkita illat bor. Birinchisi vasf ekani, chunki mavsuf aslda. Agar sifatlanmish bo'lmasa, sifat ham bo'lmaydi. Chanqiydigan odam bo'lmasa, chanqoq ish harakat ham bo'lmaydi, ya'ni u vasf ham bo'lmaydi. Xullas, atshan kalimasi sifa mushabbaha, ya'ni vasf. Unda bitta illat bor ekan, ikkinchi illat bu nima? Alif va nun. Ziyadatul alif va nun. Alif va nunni ziyoda qilinishi. Xo'p. Yajma'uha qawlu ash-sha'ir. Shoirning mana bu gapi shu 9 ta illatni jamlab beradi. Yodlab qo'ysanglar yaxshi. Ijma' wazin 'adilan annif bi ma'rifatin, ya'ni bi 'alam ma'nosida. Rakkib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Tartib bilan aytildi. Ijma' o'sha jam bo'lish, vazindan murod vaznul fi'l. 'Adilan o'sha al-'adl. Annif muannaslik. Bi ma'rifatin, ya'ni 'alam. Rakkib o'sha murakkab masji, wazid ziyadatul alif va nun, ujma keyin fal wasf qad kamula. Bu o'zi tarjima qilinmaydi. Muallif shunchaki so'zlarni jamlagan buyruq shaklida. Qad kamula ya'ni hammasi bo'lib mukammal bo'ldi, komil bo'ldi. Ya'ni barcha 9 ta illat jamlandi. Fal jam'u birinchisi jam. Endi har biri haqida alohida gaplash muallif ma'lumot beradi. Fal jam'u shartuhu an yakuna ala sighati muntaha al-jumu'. Keyin hozir g'ayru munsarif ism bu nima ekan? G'ayrul munsarif bu g'ayru munawwan yo bo'lmasa ilmiyroq o'sha qadimgi olimlarning ta'rifi ma fihi illatan min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqam al-illatayn deyshadi doim. 9 ta illat, 9 illatdan mana hozirgi illat, 9 illatdan ikkitasi bor bo'lgan yoki ikkitasini o'rnini bosadigan bittasi bor bo'lgan illat. Xo'p, jami shularni qo'ysa 11 ta ism kelib chiqadi. 11 ta ism kelib chiqadi. 11 ta ismdan ikkitasida bitta dona illat bo'ladi. Shu bitta illat ikki illatni o'rnini bosadi. Shu ikkitasidan bittasi jama, ya'ni jamdan murod sighatu muntahal jumu'. Muntahal jumu' qolipida bo'lishi. Va hiya sighatu mafa'il, u mafa'il qolipidir. Masalan, masajid va darahim va g'anaim kabi. Sighatu muntahal jumu'ni vazni qanaqa bo'ladi? Ha. O'rtasi ya bo'lish kerak. Xo'p. Ha. Shunda hozir muallif mafa'il qolipni keltirdi-ku. Keyin misolida darahimni aytdi. Darahim mafa'ilga tushadimi, yo'qmi? Yo'q. Mafa'il tushmaydi. Darahim vazni fa'alil. G'anaimni vazni fa'il. Yo, mulhaq emas. Shu siyg'at muntahal jumu'. Muallif mafa'il vaznida bo'ladi deb tavassuan aytdi. O'zini bitta yagona qolipi yo'q, vazni yo'q. 20 ga yaqin vazni bor. Ya'ni umumiy birlashtirib turadigan narsa nima? Umumiy birlashtirib turadigan narsa agar mafa'il va uni tagidagi mafa'iliga qarasak, demak, uchinchisi doim alif bo'ladi. Undan keyin yo ikkita harf keladi, yo 3 ta harf keladi, o'rtasi ya bo'ladi yoki sukunli bo'ladi. Har qanaqa mana shu vaznga tushgan so'z siyg'atu muntahal jumu' deyiladi. Al-jumu' ko'pliklar, ko'plik muntaha bu masdar mimi. Ya'ni siyg'atu intiha'il jumu' degani. Ko'pliklarning tugash qolipi. Chunki masajid shu masajidga kelgunga qadar boshqa ko'plikda bo'lgan deyiladi. Masalan, kalbunni qatrun nadada shu misol keltiriladi. Kalbunni ko'pligi aklub o'zi aslida. Aklub af'ul vaznda. Keyin uni arablar yana bir marta ko'paytirib akalib degan va uni boshqa ko'paytirishmagan, o'sha yerda to'xtagan, tugagan. Ana shuning uchun ham u tugash ko'pligi deyiladi. Ya'ni uni ko'plikka aylantirib bo'lmaydi.
arab tilidagi hamma ko'pliklarga haligi zoida alif va ta'ni qo'shib ko'plik qilish mumkin. Rijal, rijalat, buyut, buyutat, suyuf, suyufat deyish mumkin. Lekin bitta mana shu muntahal jumu' qolipdagi ko'pliklarni unaqa deb bo'lmaydi. Masajid, masajidat deyilmaydi. Nega? Chunki bu oxirgi ko'plik. Uni ko'plik qilish mumkin emas. Hozir ikki xil sababini tushuntirdim. Nega aynan ko'pliklarni tugashi deb atalgan? Birinchisi undan oldin yana bitta ko'pligi bo'lgan, bu bitta taxmin. Ikkinchisi buni boshqa ko'plikka aylantirib bo'lmaydi. Uchinchi yana bitta fikr bor. Siyg'atu muntahal jumu' degani Xo'p, demak, ko'pliklarning nihoyasi bu majoziy ma'noda ishlatilgan. Ya'ni haqiqiy ma'noda ko'plik degani. Arab tilidagi ko'pliklar bor-ku. Masalan, rajulunning ko'pligi rijalun, vazni qanaqa? Fi'alun. Muntahal jumu' qolipiga tushmaydigan hamma ko'pliklarni vazniga mos bitta mufrat ism topiladi deyshadi. Masalan, rajulun ko'pligi rijal fi'al vaznida shu fi'al vazniga tushadigan mufrat ism bor. Kitab masalan. Baytun ko'pligi buyutun vazni fu'ulun, uni vazniga tushadigan, fu'ul vazniga tushadigan mufrat ism bormi? Julusun masalan, u mufrat. Barcha ko'pliklarni vazniga mos mufrat ism bor, lekin siyghatu muntahal jumu'larda unaqa narsa yo'q. Mafa'il vazniga tushadigan mufrat yo'q. Fa'alil vazniga tushadigan, fa'ail vazniga tushadigan mufrat yo'q. Shuning uchun ham u siyg'atu muntahal jumu' haqiqiy ma'nodagi ko'plik deyilgan. Bir narsa o'zini haqiqiy cho'qqisiga chiqsa, o'shanga muntaha kalimasi ishlatiladi. Ko'pliklarning nihoyasi degani. Xo'p. Demak, bu o'rinda hozir Shayx Ruayni rahimahulloh mafa'il deganda aynan vaznni nazarda tutmadi. Sarfiy vazn emas, bizga shunchaki tushuntirib bermoqchi. Uchinchisi alif, undan keyin ikkita harf bo'ladi. Masalan, masajid, darohim, g'anoim kabi. Aw mafa'il nahwu masabih va maharib va dananir yoki bo'lmasa mafa'il vaznida bo'ladi. Ya'ni uchinchisi alif, undan keyin ikkita harf, uchta harf bor. O'rtasiga masabih bilan maharib mafa'il vazniga tushadi. Lekin dananirni vazni fa'alil. Xo'p. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف يعني التنوين وحدها وتقوم مقام العلتين. mana shu illat xo'p bir o'zi tanvinni man qilib ikki illatni o'rnini bosadigan ikki illatdan birinchisidir. Tushunarli bo'ldimi? Boya aytdik-ku, demak, o'sha 9 ta illatni so'zlarga moslashtirib chiqsak, jami 11 ta mamnu' min as-sarf ism kelib chiqadi. Shulardan ikki toifa ismda bitta illat bo'ladi. Shu bitta illat ikki illatni o'rnini bosadi. Demak, ikki illatni o'rnini bosadigan bitta illatga ega mamnu' min as-sarflarning birinchisi mana shu muntahal jumu' qolipidagi so'zlar ekan. Endi bekordan bekorga u bitta illat o'zi ikkita illatni o'rnini bosmaydi. Uni masalan akalibba oldin yana bitta ko'pligi bo'lgan dedik-ku. O'sha ko'pligi haligi yo'q illatni o'rnini bosadi. Ya'ni uni ikki marta ko'plik qilishimiz, ikkinchi marta ko'plikka aylantirishimiz ikki illatni o'rnini bosish hikmati deyshadi. Xo'p, va amma vaznul fi'l فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص. Fe'lga vazndosh bo'lishdan maqsad ismning xos bir vaznda bo'lishi. Masalan, shammara, ka shammara bi tashdidil mim, shammara kabi. Shammara degani bir ishga qattiq kirishdi degani, yengil shimardi ma'nosida. Bu fe'lni vaznida, ya'ni fe'lga xos bo'lgan vazn. Fa'ala. Shunaqa ism bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam farzandiga shammara deb ism qo'ysa bo'ladi. Fe'l istaghfara deb ism qo'ysa agar farzandiga, shunda qanaqa aytadi? Ja astaghfaru, ra'aytu istaghfara, sallamtu ala istaghfara deb aytadi. Mamnu' min as-sarf bo'ladi. Ikkita illa jamlangani uchun fe'lga vazndosh bo'lgan va alam bo'lgan. Va duriba bil bina'i lil maf'ul. yo bo'lmasam o'sha xos vaznlarga misol aytilyapti. Aynan majhul qolipdagi duriba. Hop. وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل
demak intalaqa va shu kabi vasali hamza bilan boshlangan mozi fe'llari intalaqa, ijtamaa, istagfara, ihranjama, ihmarra, ihmarra, i'shawshaba kabi va hokazo. Vasali hamza bilan boshlangan hammasi xos vazn sanaladi. Bular ismga emas, fe'lga xos. Iza summiya, endi bular qachon mamnu min as-sarf bo'ladi? Iza summiya bi shay'in min zalik. Agar shularni birortasi bilan nimanidir nomlasak, nimanidir atasak. Masalan, bir odam uy qurib, o'sha uyiga Shammar degan nomni qo'ysa bo'ladi masalan. Shunda uyni haligi Shammar bu alamga aylandi. Alamul bayt uyni atoqli oti bo'ldi va Shammar fe'lga vazndosh bo'ldi. Mamnu min as-sarf deyiladi. Xo'p. Bu birinchi ko'rinish edi. Xos bir vaznda bo'ladi. Aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Boshida ismni avvalida fe'lni qo'shimchasiga o'xshash qo'shimcha bo'ladi. Va huwa musharikun lil fi'li fi waznihi. U fe'lga vaznida mushtarak bo'ladi. Masalan, Ahmad, Yazid, Tag'lib, Narjis kabi. Lekin aslida Narjis arabcha so'z emas deyshadi. Chunki arab tilida jim bilan sin jamlanmaydi. Arabcha so'zlarda jim va sin harflari jamlanmaydi deyiladi. Shunda Ahmad, Yazid va Tag'libni olsak bo'ladi. Hamida yahmadu ahmadu, zada yazidu, g'alaba yaghlibu, anta taghlibu. Hammasi muzori fe'llari hamza, ya, ta qo'shildi. Agar bularni odamga nom sifatida qo'yadigan bo'lsak, mamnu min as-sarf bo'lar ekan. Xo'p. Fe'lga vazndosh bo'lishning ma'nosi shu. Va ammal adlu, uchinchi illat, adl fa huwa khurujul ismi an sighatihi al-asliyya. Adl bu nima? Ismni o'zini asli qolipidan chiqib ketishi. Endi ismni asli qolipidan chiqishi imma tahqiqan yoki haqiqiy ma'noda bo'ladi. Ka uhada va mawhada va thunaa va mathna va thulatha va mathlath va ruba'a va marba' va hakaza ila al-ashara. To 10 gacha bo'lgan sonlarni yo fual yoki da maf'al qolipiga solib aytib chiqishimiz mumkin. Xamsani fual vazniga solsak nima bo'ladi? Xumas, maf'alga solsak mahmas. Sittaniki sudas yoki da masdas. Sab'aniki suba' masba'. Thamaniyaniki thuman mathman. Tusa' matsa' ushar ma'shar. Bo'l 10 gacha. Birdan 10 gacha. Xo'p, bu nimaga ishlatiladi? Fa innaha, chunki bular ma'dulatun an alfazil adadil usuli mukarraratan. Asl son lafzlarini takrorlangan holidan, demak takrorlangan holdagi asl son lafzlaridan boshqa qolipga o'zgartirilgan, aylantirilgan. Fa aslu ja'al qawmu uhada, mana shu gapning asli ja'u wahidan bo'lgan. Agar biz holni bermoqchi bo'lsak, masalan deylik odamlar bitta bo'lib kelishdi desak, ikki xil yo'l bor bizda. Yo sonni 2 marta qaytarib qo'yamiz. Ja'al qawmu wahidan. Shunda wahidan kalimasi ikkalasi birgalikda hol bo'ladi. Yo bo'lmasam takrorni yo'qotish uchun qolipini o'zgartiramiz, adl qilamiz. Ja'al qawmu uhada. Uhada kalimasi hol bo'ladi. Al-qawmning holi. Shunda uhad kalimasi nimadan adl qilindi? Udila an takriril wahid. Aynan uni takrorlanishidan ko'chirib olindi. Wahiddan. Xo'p. Va kaza aslu mawhad. Mawhadning asli ham xuddi shunaqa. Ya'ni ja'al qawmu mawhada desak, asli ja'al qawmu wahidan degani bo'ladi. Va aslu ja'al qawmu mathna ja'u ithnayn. Xuddi tepadagidagi qavm odamlar ikkita bo'lib keldi degani. Agar odamlar 10 ta bo'lib kelishsa, nima deymiz? Ja'al qawmu ma'shara. Mamnu min as-sarf. Tanvinsiz aytishimiz kerak. Ma'shara yoki bo'lmasam ushara. Bir marta aytamiz endi. O'zi takrordan xalos qilish uchun shu narsa yo'lga qo'yilgan-ku. Yoki bo'lmasam ashara. Takrorlab berish ham mumkin. Va kaza fil baqi, qolganlardan xuddi shunaqa. Hozir bu o'rindagi adl haqiqiy adl bo'ldi. Ya'ni haqiqiy adl nima degani? Haqiqiy adl degani biz uni aslini bilamiz. Ya'ni uhadni asli wahid bo'lganini, sulasniki salasa bo'lganini bilamiz. Imma taqdiron yoki taqdiriy bo'ladi, hukmiy bo'ladi, haqiqiy ma'noda bo'lmaydi.
kal a'lamillati ala wazni fu'al vaznidagi atoqli otlar kabi. Masalan, ka umara va zufara va zuhal. Bular o'zi 20 ta, 20 ga yaqin. 16 ta 20 taning atrofida. Hubal bor masalan, quzah. Fu'al vazniga tushadigan barcha atoqli otlar mamnu' min as-sarf bo'ladi. Va ular adl qilingan deyiladi. Nega adl qilingan? Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarf, chunki bu atoqli otlar sarfdan, ya'ni sarfdan to'silgan holda arablardan eshitilgan ekan. Va laysa fiha illatun zohiratun g'ayrul alamiyya, va bularda alamiyatdan boshqa zohir illat yo'q ekan. Qaddaru fiha al-adla, nahvchilar unda adlni taqdir qilishgan, ya'ni adl bor deb aytishgan. Va annaha ma'dulatun an amirin va zafirin va zahil. Shunda bu kalimalar aslida amir, zafir va zahildan olingan deb qaror berishgan. Hozir tushunarli bo'ldimi? Javobni tushuntirib ko'ringchi. Shunda Umarni adli haqiqiy emas ekan, lekin Uhadniki haqiqiy ekan. Nega? Taqdiriy ekan. Abdulaziz nega shunaqa? Tepadagi sonlarda biz bilib turdik-da, vahidan qisqartirish uchun Uhad deb qo'ydik. Chunki mavhad dedik. Bularda qarasa nima deydi? Fual, ya'ni fual yoki bo'lmasa zufar desa nimadan o'zgargan, ya'ni alamiyadan boshqa yo'q deb ko'rinadi. Chunki adlni taqdir qilishdi. Nega adlni taqdir qilishdi? Yo, o'zi adl umuman taqdir qilmasak bo'lmasmidi? Hech narsa yo'q desak bo'lmasmidi? Mamnu' min o'zi ikkita illat o'rniga o'tmaydi. Ha, shunga. Demak, qaranglar. Uhad kalimasi mamnu' min as-sarf. Hop, nega? Chunki udila u o'zgartirilgan an vahiddan. Vahidni takrorlanishidan. Lekin rahmat. Hop. Lekin Umar kalimasi aslida nima bo'lgan? Udila an o'zi noma'lum bo'lgan aslida. Uni nahvchilar to'qib chiqargan. Nahvchilar ko'p narsani to'qib chiqarishgan o'zlariga. U arablar o'zi ham bilmaydi Umar asli amir ekanini. Nahv bilmaydigan arablar bilishmagan. Johiliyat vaqtidagi Nabiy alayhisalom davridagi arablarda bunaqa tushuncha bo'lmagan. Lekin nega aynan shunaqa asli amir bo'lgan deyapmiz? Chunki nahvchilar endi arab tilini saqlash uchun qonunlarni o'ylab chiqishgan-ku. Bundoq qarasa Umar kalimasini arablar mamnu' min as-sarf qilib aytishibdi. Sallamtu ala Umara deyshadi. Demak, u mamnu' min as-sarf tanvin olmaydi, jar alomati ham kasr emas, fatha bo'ladi. Va mamnu' min as-sarfda ikkita illat bo'lishi kerak degan qoidani to'qib chiqarishdi ular. To'qib chiqarishmadi, qiyosan hammasini o'zligi ishlab chiqishdi. Xo'p. Yoki bo'lmasam bitta illatni o'rnini bosish kerak, bitta illatni o'rnini bosadigan yokida jam'a bo'ladi, muntahal jumu' siyg'asidagi. Yo bo'lmasam muannas bo'ladi. Hozir o'tamiz. Boshqalari ikkita illatni o'rnini bosa olmaydi. Umar kalimasida haligi 9 ta illatdan bittasi bor, u ham bo'lsa qaysi? Alamiyya, atoqli ot bo'lishi. Xo'p, bitta illat topdik. Mamnu' min as-sarf bo'lishi ikkinchi illat kerak. U nima ekan deb o'ylanib qolishgan. Shunda demak bizningcha deyshadi nahvchilar, bu nimadandir o'zgartirilgan. Asli amir bo'lgan, chunki o'sha fual vazniga tushadigan barcha atoqli otlarni fa'il vaznidagi muqobili bor-da. Masalan, zuhalniki zahil aytish mumkin, quzahniki qozih deyiladi va hokazo. Shunda nahvchilar taqdir qilishgan. Taqdir qilishgan degani shuni o'zligi olib kelib qo'yishgan. O'zi yo'q narsa. Umar kalimasi shunda fa'il vaznidan, ya'ni amirdan o'zgartirilgan ekan deyshadi. Ha, mana shuni adliga faqat haqiqiy emas, al-adlu taqdiri deyiladi. Buniki al-adlul haqiqiy. Uniki ma'lumda qaysidan bo'lgani? Ha. Tepadagi uhadda birinchi illati adl bo'ldi, ikkinchi illat sifat deymizmi? Ha, vasf bo'lishi.
chunki bular vasf bo'lib kela oladi. Qur'onda ham keladi. Uli ajnihatin mathna va thulatha va ruba'. Shunda mathna kalimasi ajnihani sifati. Shunda qanaqa i'rob qilinadi? Uli ajnihatin mathna na'tun lil majrur va alamatu jarrihi al-fathatu al-muqaddara. لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل الحقيقي وسبب تقدير علامته التعذر. قيمة تورم خاب أنا خاصة فرق بين مثلا مثنى بلا وزن فعل بلا مفعل وزن işletilmiştir. İki fark yani. Yok fark yok. Bir xil ikkalasi. Lekin ikkida aynan masna keladi, yo'qda fa'al. Bu endi balog'iy jihatlari balog'at bayon qiladi. Lekin nahvda umuman farqi yo'q. Ikkalasi bir xil. To'g'ri, masalan, surat o'zgarotimi, aniq qanaqadir juz'iy farqi bo'lishi kerak. Ba'zilar chiqib, yo'q, hech qanaqa farq bo'lmaydi deb aytishgan. Lekin aslida farq bo'ladi. Xo'p. Shunda akharu to'g'rimi? Akharu u nimaga tushadi? Al-wasf bor. Akharu mamnu' min as-sarf ku. Akhar kalimasi sallamtu ala rajulin akhara deymiz. Akhar kalimasi mamnu' min as-sarf lil wasfiyyati wa wazn al-fi'l. Af'al waznda. Akharu keyin akharu bo'lgan. Akharni muannasi ukhra fu'la vaznda. Afdal fudla asghar sughra. Va sug'roni ko'pligi sug'royat bo'ladi. Ukhroniki ukhroyat bo'lish kerak. Arablar ham ishlatadi shu so'zni. Ukhroyat degani o'sha muannas boshqalar degani. Lekin arablar ba'zan ukhroyatni nima deydi? Ukharu deyshadi. Sallamtu ala nisa'in ukhara yoki ukhroyatin. Ikki xil bo'lishi mumkin. Shunda ukhar kalimasidagi adl haqiqiymi yoki taqdiriymi? Haqiqiy. U o'zi fual vazniga tushadi, mana bu Umarga o'xshab, lekin u atoqliyot emas. Ya'ni taqdiriysi faqat alamlarda bo'ladi. Aslini bilmaganimizda bo'ladi. Lekin uxorni asli uxroyatligini bilamiz-ku. Demak, uni adl al-adlu at-tahqiqi. Xo'p. أما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. مؤنث uch qismga bo'linadi. تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. ألف bilan muannas bo'lish, masalan, hubla yoki sahro kabi. Ta bilan muannas bo'lish, muslimatun yoki fatimatu kabi. Ma'no bilan muannas bo'lishga misol ma'no bilan Zaynab. Ma lahu farjun, aynan farji bo'lish kerak. Zaynabu ummun kalimalari. Xo'p, fa-ta'nithu bil alif, alif bilan muannas bo'lish yamna'u as-sarfa mutlaqan. Mutlaqo sarfni man qiladi. Ya'ni mutlaqo sarfni man qiladi degani ikkinchi illat kerak emas unga degani. Bitta o'zi ikki illatning o'rnini bosadi. Nega shunaqa? Chunki haligi alif bilan muannas bo'lgan ismdan alifni olib tashlash mumkin emas. Tamarbuta bilan muannas bo'lgan ismdan tamarbutani olib tashlash mumkin. Muslimatuni muslim deyish mumkin. Katibatuni katib deyish mumkin, lekin hublani hubl qilib muzakkar qilib qo'ya olmaymiz. Sahro undan alif mamdudan olib tashlab sahram deya olmaymiz. Shuning uchun uni alifiga alifun lazima deyiladi. Aynan uni lozim bo'lishi, ya'ni so'zdan ayrilmasligi ikkinchi illatning o'rnini bosadi. Xo'p, demak, alif bilan muannas bo'lish tanvindan mutlaq to'sadi. Sawa'un kanatil alifu maqsuratan, farqi yo'q, alif maqsur alif bo'ladimi? Masalan, hubla, mardo, zikra kabi. Aw kanat mamdudatan yoki mamdud bo'ladimi? Ya'ni oxiri hamza bilan tugagan alif bo'ladimi? Masalan, sahra'u, ya'ni ka sahra'a va hamra'a va zakariya'a bir qiroatga ko'ra va ashya'a. Hafs ana Asim qiroatida hamzasiz aytiladi. Zakariya. Bular mamnu' min as-sarf.
Hozir ashiya u kalimasi o'zida xilof bor. Ashiyaun deyish ham mumkin. Ashiyaun. Ashiyaun vazni qanaqa? Ha. Laf'u. O'zi uni birligi nima? Shay un. Abdulahab bitta marker so'rab kela olasizmi? Shay'un. Xo'p, fa'lun vaznida. Ashya uni ko'pligi-ku, to'g'rimi? Ashya un af'alun vaznida. Ashya un. Xo'p. O'zi aslida bu Hop. Ashyaun deyishimiz uchun hamzasi o'zini harfi bo'ladi. Shunda buni vazni af'alun bo'ladi. Af'alun. Hop. Lekin bular laf'aun dedilar, hamzani bu yoqqa o'tkazib yubordilar. Nega? Chunki buni mana bunaqa ko'pligi ham bo'lishi mumkin deyiladi. Shay au. Ha, fa'la'u vaznida. Shay'a'u. Shunda hozir bu gapda ikkita hamza, ya'ni alif ikkita hamzani o'rtasida turib qolishini arablar yoqtirmagani uchun ham hamza, mana bu hamza oldinga o'tkazib yuboriladi. Bu fa'laku lomi, lom barobaridagi harf oldinga o'tkazgani uchun ham laf'a'u bo'ladi deyiladi. Xullas, agarda ashya kalimasi mamnu'un min as-sarf bo'lsa, uni vazni laf'a'u bo'ladi. Agar munsarif bo'ladigan bo'lsa, vazni nima bo'lar ekan? Af'al bo'lar ekan. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Mana shu illat demak bir o'zi sarfdan, ya'ni tanvindan man qilib, ikki illatni o'rnini bosadigan ikkita illatdan ikkinchisidir. Tushunyapti? Va amma at-ta'nithu bit-ta, ya'ni ta marbuta bilan muannas qilinish, fayamna'u as-sarfa ma'a al-alamiyya. U atoqliyot bo'lish bilan birga sarfdan to'sadi. Sawa'un kana alaman li muzakkar, farqi yo'q, u muzakkarning atoqliyoti bo'ladimi, ka talhata, aw li muannathin yoki muannasniki bo'ladimi, ka fatimata. Ya'ni lafzi muannas bo'lishi ham mumkin, ham lafzi ham ma'naviy bo'lishi ham mumkin ekan. Wa amma at-ta'nithu al-ma'nawiy, ma'naviy ta'nisga kelsak, fa huwa kat-ta'nith bit-ta, u ham xuddi ta bilan muannas qilingan, muannas qilinishga o'xshaydi. Nima degani bu? Fayamna'u ma'al alamiyya. Uni ham sharti bor, mamnu' min as-sarf bo'lishi uchun alamiyat kerak. Alam bilan birgalikda u mamnu' min as-sarf bo'ladi. Ismi mamnu' min as-sarfga aylantiradi. Lakin bi sharti an yakuna al-ismu za'idan ala thalathati ahrufin. Lekin sharti bor. Sharti ism ism 3 ta harfdan ko'p bo'lishi kerak. Masalan, su'ad aw yoki degani agar tepadagi shart topilmasa degani. Yoki tepadagi shart topilmasa, sulasiyan muharrakal wasati. O'rtasi harakatlangan 3 talik bo'lishi kerak. Ya'ni mayli 3 tadan ko'p bo'lmasdan 3 talik bo'lsin-u, lekin mamnu' min sarf bo'lishi uchun o'rtasi harakatli bo'lsin. Saqaru kabi. Aw sakinal wasati a'jamiyan. Yo bo'lmasa mayli 3 talik bo'lib o'rtasi sukunli ham bo'lsin-u, lekin ajami bo'lsin. Masalan, jawr yoki jur, Fors diyoridagi bitta davlatning nomi deyshadi. Alam. Aw yo bo'lmasam manqulan minal muzakkari ilal muannas. 3 tali bo'ladi, o'rtasi sukun bo'ladi, ajamiy emas arabiy bo'ladi, lekin manqulan minal muzakkar ilal muannas. Muzakkardan muannasga o'tkazilgan bo'ladi. Kama iza summiyat imra'atun bi Zayd. Masalan, bir ayol kishi Zayd deb atalsa, o'shanda uni erkakdan farqlash uchun ham Zaydu deb aytish kerak. Ja'at Zaydu, ra'aytu Zayda, sallamtu ala Zayda bo'ladi. Ayol kishining ismiga agar Zayd bo'lsa. Xo'p, endi nega bunaqa shartlar qo'yilgan desa, nahvchilar aytadiki, chunki mamnu'un min as-sarfda og'irlik bo'lish kerak deyshadi. Ya'ni
hozir tamarbuta qo'shilgan atoqli ot yoki bo'lmasam alif mamduda qo'shilgan ismlarning hammasi kamida 4 ta bo'ladi. 4 ta harfli bo'ladi. Endi undan tamarbuta, ya'ni muannaslik alomatini olib tashlaydigan bo'lsak, u kuchsiz bo'lib qoladi. Chunki ismlarni, ya'ni ismda harf qancha ko'p bo'lsa, uni talaffuz qilish shunchalik qiyin. Tanvin yana bitta qiyinchilik deyshadi, siqol. Ikkita qiyinchilik jamlanmasligi uchun ham tanvinni olib tashaladi o'z aslida. Xo'p, endi agar masalan hindun kalimasida hindun 3 ta harfdan iborat, o'rtasi sukun harakat talaffuz qilish oson va arabiy ism tushunish ham oson. Shuning uchun ham uni tanvin bilan aytish mumkin deyshadi. Tanvin garchi og'ir bo'lsa-da, lekin unga aytish mumkin chunki yengilga og'ir kirishib ketadi deyshadi. Qachon tanvinni olib tashlash shart bo'ladi? Qachonki og'ir bo'lsa. Og'irlik har xil ko'rinishda bo'ladi. 3 tadan ko'payib ketsa, talaffuz og'ir bo'ladi, yo 3 ta bo'lsa, yo hammasi harakatli bo'lsa, o'rtasi harakatli bo'lsa masalan, yoki 3 ta bo'lib o'rtasi sukun bo'lsa-yu, lekin ajamiy bo'lsa, uni tushunish ham og'ir bo'lib qoladi. Chunki bilmagan so'zimizni talaffuz qilish qiyin. Yo bo'lmasam, hozirgi oxirgi aytilgan misol o'zini o'rnida ishlatilmasa, erkak kishining ismi ayol kishining o'rnida ishlatilsa, bu ham qiyin narsa. Shu qiyin holat keldimi, tanvin ham qiyin narsami? Ikkita qiyinni jamlamaslik uchun tanvin olib tashaladi deyshadi. Fa illam yakun shay'un min zalik. Agar bulardan birortasi bo'lmasa, ka hindin va da'din, mana shu ismlar kabi, ya'ni bular haqiqiy 3 ta harfdan iborat, o'rtasi sukun, arab ayollarga qo'yilgan nom. Jaza sarfu va tarkuhu. Mamnu demak sarf qilishdan murod tanvin qilish, ya'ni jazat tanvinu va tarkut tanvin. Tanvin bilan aytish ham mumkin, tanvinni tark qilish ham mumkin. Va huval ahsan, va mana shunisi qaysinisi? Tanvinni tark qilish afzalroq. Ja'at hindu, ra'aytu hinda, sallamtu ala hinda deb aytish afzal. Bu yerda alamiyadan murod faqat shaxslarning alami? Yo'q. Butun alam. Xoh oqil, xoh g'ayri oqil bo'lsa, hammaning alami. Misr so'z. Tanvin qo'ysa ham, qo'ymasa ham bo'ladi. Yo'q. Agar Misrni siz muayyan davlatning nomi sifatida ishlasangiz, tanvin qo'yish shart. Agar shunchaki joy nomida alam ma'nosini yo'qotsangiz, Misrun keladi. Qur'onda 2 xil kelgan. Munsorif va g'ayri munsorif bo'lib kelgan. Aynan munsorif bo'lib kelgani Misrning nomi sifatida kelmagan. Ha, chunki Misr degani shahar ma'nosi ham bor-ku, Misrning ma'nosi. Agar mamnu' min as-sarf bo'lsa, u o'sha hozirgi o'sha Afrika hududidagi Misr davlati nazarda tutilgan bo'ladi. Lekin munsorif qilib aytadigan bo'lsak, unda mutlaq istalgan bir shahar nazarda tutilgan bo'ladi. Alamiyat yo'qolgani uchun ham munsorifga aylanib qoladi. Xo'p, amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyatu, ta'rifdan murod atoqliyot bo'lish va tamna'u as-sarfa ma'a wazn al-fi'l. Hop, u sarfni man qiladi, tanvinni man qiladi. Fe'l vaznul fi'l bilan birga, ka Ahmad va Yazid. Va ma'al adli ka Umar va Zufar, yoki adl bilan birga, Umar Zufar kabi. Va ma'at ta'nifi kama taqaddam. Hozirgina o'tdik, muannaslik bilan birga ham man qiladi, tanvinni man qiladi. Va ma'at tarkibil mazji, murakkab mazji bilan. Va ma'al alif va nun, zoida alif va nun bilan, xuddi Uthman kabi. Va ma'al ujmati, ajamiylik bilan, kama sayati, bu uchalasi hozir keladi. Muallif tushuntiradi. Va amma at-tarkibu fal muradu bihi at-tarkibu al-mazjiyu al-makhtumu bi ghayri wayhi. Bu o'rindagi tarkibdan murod wayhidan boshqa so'z bilan tugatilgan mazji birikmadir. Al-murakkabul mazji arabcha ta'rifi nima edi? Ma ta'allafa min kalimatayn fasarata kalimatan wahidatan. Ikkita so'zdan tashkil topadi, keyin bitta so'z hukmiga o'tib qoladi, bitta so'z bo'ladi. Abdullohi murakkab idofi, murakkab mazji emas, chunki u bitta so'z hukmida emas-da. Abdun alohida i'rob bor, Alloh lafzini alohida i'rob bor. Ammo hadramavtda hadrni alohida i'roblamaymiz. Chunki u mautni bir qismi. Xo'p, masalan ba'ala bakka va hadramavta va la yamna'u as-sarfa illa ma'al alamiyati. Murakkab mazji faqat atoqli ot bilan birga mamnu' min as-sarf bo'ladi. Shunda
qaysiki atoqliyot murakkab masji bo'lsa u mamnu' min as-sarf bo'ladi. Faqat oxir vayhi bilan tugagan ismlardan tashqari ular kasraga mabni bo'ladi. Mabniyun alal kasr bo'ladi. Sibawayhi, rahawayhi, amrawayhi kabi. Wa amma al-alif wa an-nun az-za'idatan zoida alif va nun fayamna'ani as-sarfa bu ikkala sarfni man qiladi ma'al alamiyya atoqliyot bilan birga. Ka'umarani yokida ka'imrana va Uthmana. Imron va Uthman kabi. Va ma'a sifa va sifat bilan birga ham tanvinni to'sadi. Bi sharti alla taqbala ta'a faqat sharti ta'ni qabul qilmasligi kerak. Masalan sakron kabi. Sakronni muannasi nima? Sakro. Sakronni muannasi sakro. Sukara ko'pligi, ha. Sikar deyish ham mumkin. Fa'alani ko'pligi fi'alan bo'ladi. Xo'p. Hozir bu o'rinda demak o'zing harflari sin, kafro, alif bilan nun zoida, demak ziyoda qilinib bu hamda vasf. Inson ismi emas, balki uni sifati mamnu' min as-sarf bo'ldi, ikkita illa jamlangani uchun. Mamnu' min as-sarf lil alamiyyati va ziyada deyiladi. Va ziyadati al-alif va nun. Nimaga qo'shiladi shu? Ma'noni o'zgartiradimi? Alif va nunmi? Yo'q, ma'noni o'zgartirmaydi. Shunchaki zoida harflar bor-ku. Masalan, maktubundagi mim bilan vav nima uchun qo'shilsa, ham shu maqsadda qo'shiladi. Odatda sifat ma'nosini berish uchun o'z muayyan vazni bor, fa'alan masalan. Wa amma al-ujmatu فالمراد بها عجمدان مراد أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كلمة عربچه so'zlar turkumidan bo'lishi so'zni min avdo'il ajamiyya degani ya'ni ajamlar tuzgan bo'lishi kerak. Ajamlar ishlatadigan, ajamlarning iste'molidan bo'lishi degani. Ka Ibrohim va Ismoil va Ishoq bular ibroniy ismlar. Va jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyyatun illa arba'atan. Barcha payg'ambarlarning ismlari, to'g'rirog'i Qur'onda zikr qilingan barcha payg'ambarlarning ismlari ajamidir. 4 tasidan tashqari. Muhammad, Solih, Shuayb hamda Hud sallallohu alayhim ajma'in. Shuning uchun Muhammadun, Solihun, Shuaybun, Hudun bo'ladi. To'g'ri bular alam, lekin birorta illat yo'q mamnu' min as-sarf bo'lishga, ikkinchi illat yo'q. Lutun kalimasi u g'ayri munsarif. Hozir muallif aytadi, o'rtasi sukun bo'lmasligi kerak. Va yushtaratu fiha unda shart qilinadi ajami alamlarda an yakuna alaman fil ajamiyya. Aynan ajamlikda ham alam bo'lish kerak. Va lidhalika surifa lijam va nahwihi. Lijam bu nima? Jilov. Otni jilovi lijam bo'ladi. Lijam arabcha so'z emas, ajamiy so'z. Hozir u ajamiy bo'ldi-ku, lekin alam emas. Hatto ajamlarning o'zi ham buni alam qilib ishlatmagan. Demak, sharti ujmani sharti. Ajam tilida ham u o'sha arablar qaysi tildan olishayotgan bo'lsa, o'sha tilda ham alam bo'lish kerak ekan o'zi aslida. Xo'p, ikkinchisi va an yakuna zaidan ala thalatha, 3 tadan ortiq bo'lish kerak, ko'p bo'lish kerak. Walizalika surifa bu sukunli bo'ladimi yoki harakatli bo'ladimi farqi yo'q. Walizalika surifa Nuhun va Lutun. Shuning uchun Nuh va Lut kalimalari munsarif qilindi. Chunki ular 4 talik. Holbuki ajamiy ism, lekin 4 talik bo'lgani uchun ham garchi ikkita illat bo'lsa-da, haligi bitta illat zaiflashib qoldi. Nega zaiflashib qoldi? Chunki tanvin qo'ymaslikning sababi og'irlik edi. Endi hozir talaffuzi yengil bo'lgani uchun tanvinni qo'yishimiz mumkin. Nuhun Lutun deyiladi. Sun shamlahu. Ularning ittifoqidan ehtiyot bo'l. Mana shunda sun shamlahuda 6 ta payg'ambarning ismi jamlangan. Sun, Sod, Solih, Nun, Nuh, Shin, Shuayb, Mim, Muhammad, Lam, Lut, Ha, Hud, Harun masn. Sun shamlahu. وأما الصفة فتمنع الصرف مع 3 أشياء. Sifat 3 ta narsa bilan, ya'ni 3 ta holat bilan, illat bilan demak sarfni man qiladi. Ma'al adli kama taqaddama fi mathna va thulath. Bular o'sha masna va thulasda aytildi, adl bo'lish kerak. Va ma'al alif va nun, hamda alif va nun bilan birga.
ya'ni bir so'z ham vasf bo'ladi, ham unga alif va nun ziyoda qilingan bo'ladi, shunda u mamnu' min as-sarf bo'ladi. Faqat sharti bi sharti an takuna sifatu ala wazni fa'lan bi fathil fa'i va la yakuna muannathuhu ala wazni fa'lanah. Shunda haligi sifat fa'lan vaznida bo'lishi kerak va uni muannasi fa'lanatun vaznida bo'lmasligi kerak. Tamarbuta bilan muannas qilinmasligi kerak. Masalan, sakron fa inna muannathahu sakra, chunki sakroni muannas sakra. Demak, u mamnu' min as-sarf. Lekin nadman munsarif لأن مؤنثه ندمانة إذا كان من المنادمة. منادمة degani nadman kalimasi nima degani nadman? Nadmanun yoki nadmanu. Nadamdan olingan bo'lsa, uni muannasi nadma bo'ladi. Nadima yandamu. O'zi fa'ila yaf'alular agar lozim fe'l bo'lsa, uni ismi fa'ili fa'ilun vazni emas, odatda fa'lan bo'ladi. Ghadiba yaghdabu, ghadban, atisha ya'tashu, atshan, shabi'a yashba'u shab'an, nadima yandamu nadman, uni muannasi nadma bo'ladi. Hop, demak, mana shu holatda u mamnu'un min as-sarf bo'lar ekan. Ya'ni as-sarf deb yozib qo'yamiz. Hukmi shu. Yo munadamadan olingan bo'lishi mumkin. Munadama mufa'ala bobi nadama. Nadama degani aynan ichish uchun o'tirdi, yig'ilib o'tirishdi degani. Ha. Ya'ni jalasa ala shurbi deyshadi. Ichish uchun bitta davraga yig'ilish, choyxona qilib tashkillashtirish masalan, o'sha munadama bo'ladi. O'sha ichish uchun o'rtoqlarning oldida o'tirgan odam nadmanun, ayol kishi bo'lsa nadmanatun bo'ladi. Nadmanatun. Hozir bu ma'nodagi munadamadan ishtiqoq qilingan nadmanni muannas nadmanatunmi? Demak, u mamnu' min as-sarf bo'lmaydi. Chunki sharti nima dedik? Sharti tamarbuta bo'lmasligi kerak. Bu tarkus sarf. Bu as-sarf. Ya'ni munsarif bo'ladi, bunda munsarif tark qilinadi. Va ma'a wazni al-fi'l, uchinchisi fe'lga vazndosh bo'lish bilan demak haligi tanvinni man qiladi. Bi sharti an takuna ala wazni af'al, sharti af'al vaznida bo'lishi kerak. Va alla yakuna muannathuhu bit-ta. Muannasi ta bilan qilinmasligi kerak. Ta bilan muannasi ya'ni muannasi af'alatun bo'lmasligi kerak. Masalan, ahmar fa inna muannathahu hamra'u, chunki ahmarning muannasi hamra'u. Demak, ahmar kalimasi mamnu' min as-sarf. Lekin armal beva yoki uylanmagan bo'ydoq deydigan bo'lsak, armal kalimasi munsarif li'anna muannathahu armalatun, chunki uni muannas armalatun bo'ladi. Armal erkak kishiga nisbatan bo'ydoq, armalatun ayol kishiga nisbatan eri yo'q. U munsarif bo'ladi. Wa yajuzu sarfu ghayri al-munsarif lit-tanasub ka qira'ati nafi'in salasilan wa qawariran qawarira wa li darurati ash-shi'ri. G'ayri munsarif bo'lgan narsani munsarif qilish mumkin ikki xil maqsadda. Birinchisi tanasub uchun, ya'ni o'zidan oldingi yoki keyingi so'zlarga mos bo'lib turish uchun. Inna a'tadna lil kafirina salasila va aghlalan va sa'ira. Aghlalan hamda sa'iran kalimalari munsarif. Shuning uchun mana shu ikkita so'zga o'xshab turishi, undan oldingi so'zni ham munsarif qilish mumkin. Hatto sahobalar mushafga yozganda alif bilan yozishgan. Munsarif qilib o'qish mumkinligini bildirish uchun. Hatto vaqf qilinganda qanaqa vaqf qilinadi? Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ma yoki salasil debmi? Vaqf qilinsa agar salasilda to'xtalsa, mushafdagi holatga rioya qilinadi. Salasila deyiladi. Qawarira deb vaqf qilamiz-ku, to'g'rimi? O'qiganda qawarira deb to'xtaymiz. O'z aslida qawarira, ya'ni mamnu' min as-sarf. Lekin to'xtaganimizda aynan mushafdagi yozuvga rioya qilish shart.
Hop. Shu bilan mamnu min as-sarf mavzusi tugadi. Bitta xulosa qilsak, mamnu min as-sarflarni boshidan sanab chiqsak, qaysi so'zlar mamnu min as-sarf bo'lar ekan? Alamlardan. Nechta alam mamnu min as-sarf bo'ladi? Birinchisi muannas muannas alamlar. Farqi yo'q, u lafziy bo'lsin, xuddi hamzatu kabi yoki ma'naviy bo'lsin. Masalan, Zaynabu, Fatimatu kabi. Ikkinchisi murakkab mazji alamlar. Hadramautu joy nomi, Ba'labakku va hokazo bu odam nomi. Ajami alamlar Ibrohimu kabi, yana adl bo'lgan alamlar fual vazniga tushadi bular. Umar, Umaru, Zuhalu kabi, yana alif bilan nun zoida qilingan. Alif va nun ziyoda qilingan. Imron, Uthman, Hassanun deymiz, chunki Hassanundagi nun bu zoida emas. Husndan ishtiqoq qilingan. Shuning uchun ham Hassanun, Hassanan, Hassanin bo'lib o'zgaradi. Yana bormi? Fe'l vaznidagi 6-inchisi. Ahmadu, Yazidu kabi 6 ta bo'ldi. Xo'p, sifat, vasf nimalar bilan mamnu min as-sarf bo'ladi? 3 narsa bilan. Muannas, keyin af'al vazn tushib alif bilan nun ziyoda qilamiz. Muannas yo'q, muannaslik yo'q ekan, uzr. Muannaslik yo'q. Adl bor. Adl bor edi. Fual masna sonlarda yana af'al vazn tushib faqat sharti bu ham fe'lga vazndosh deyiladi. Af'alatun bo'lmasligi kerak. Uchinchisi alif va nun ziyoda qilingan bo'lishi, atshan, g'adban kabi faqat muannas sharti fa'lanatun bo'lmasligi kerak. Va ikkita qo'shildi nima? Bitta illat, ikkita illatni o'rnini bosilgan bor edi. Sig'a muntahal jumu qolipidagi narsa, masajidu masalan va lozim ta'nisga ega bo'lgan so'z. Alif mamdud yoki alif maqsura bilan tugagan so'zlar. Sahrau hamda hubla. Jami 11 ta bo'ldi. Mana shu 11 ta toifadagi ismlar mamnu min as-sarf bo'ladi. Endi to'g'ri boshlang'ich o'quvchilarga shu 11 ta shun oddiy tushuntirib ketiladi, bo'ldi. Bunaqa illati aslida fe'lga o'xshab qolgani aytib o'tilmaydi. Xo'p. Alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.